रब दे वचन ते ध्यान नहीं दिंदे, इसे करके परमेश्वर की बरकत साडे जीवन ते नहीं बनती, इसे करके परमेश्वर की दया साडे जीवन ते नहीं बनती। सो जे असी चाहुंदे हां कि परमेश्वर की दया साडे जीवन ते बनी रहे, जे असी चाहुंदे हां कि परमेश्वर का अनुग्रह साडे जीवन च काम करदा रहे, तो फिर तुहानूं परमेश्वर के वचन की, उहदे घर की कदर का पता होना चाहिए कि जिस वेले तू परमेश्वर के घर जावें तो अपना पैर चौकसी नाल धर, किस रीति नाल असी अपने उन्हां पैरां नूं धरदे हां ते चलदे हां ते उहदी महिमा करदे हां। इस चीज़ की बड़ी खास जरूरत है। सो यीशु मसीह तो पुराने पिछे शास्त्रां विचों, पुराने ऐहदनामे चों, पोथी दे विचों गल वाच रहा सी, ये गल साफ साफ कह रहा सी प्रभु यीशु मसीह। तो उन्हां नूं समझ नहीं आउंदी कि असीं की करदे हां। होर वचन लो, यिर्मयाह दी पोथी 7 अध्याय 11 वचन, यिर्मयाह दी पोथी 7 अध्याय 11 वचन, हिंदी च जरूर पढ़ो कोई जना इस वचन नूं। कि ये घर जेड़ा मेरे नाम दा खवाउंदा है, ये घर जेड़ा मेरे नाम दा खवाउंदा है, तुहाडी निगाह विच धाड़ियां दी गुफा बन गया है। तुहाडी निगाह विच धाड़वियां दी गुफा, हिंदी च पढ़ो ये वचन। वेखो ये मैं भी हिंदी च अच्छा, वेखो ये मैं भी वेख्या है यहोवा दा वाक। हाँ, हिंदी च क्या ये वचन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? हाँ, मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की यही वाणी। हाँ देखो, डाकुओं की खो जिहड़ा मेरा घर मेरे नाम ते सजाउंदा, उन्होंने तुसीं की कर दिता वा डाकुओं की खो। इहदे विचों मैं तुहानूं करोना वायरस ते प्रचार कर चुकिया वां, अज कुछ गल्लां होर करोना वायरस ते करूँगा। मतलब इत्थे क्लीयर ही लिखिया वा कि तुसी मतलब इनू मेरे घर नूं जिहड़ा वा वो डाकुआं दी खो बना दिता। जिहड़ा मेरा घर प्रार्थना का घर सदाएगा, मेरे नाम ते सदाउंदा है, उहदे विच बंदगी होनी चाहिदी आ, उहदे विच मेरी महिमा होनी चाहिदी आ, ते तुसी उहनूं की बना दिता वा डाकुआं दी खो बना दिता। इस चीज़ दे उत्ते थोड़ा जिहा विचार करना, ध्यान करना कि डाकुआं दी खो किवें बनिया, वो किस रीति नाल। पर इनू हुण तुसी यिर्मयाह इत्थे है ना, यिर्मयाह 7 पाठ 'च हुण 1 तो 10 तक पढ़ो जल्दी नाल, यानी टोटल तुसीं 1 तो 16 तक पढ़ना जी। इनू पढ़ दो कोई जना साफ साफ। ये वो वचन है जिहड़ा यहोवा वालों यिर्मयाह नूं आया। हाँ जी, तू यहोवा दे भवन दे फाटक दे विच खलो के उत्थे इस गल दी पुकार। हाँ जी, आप की है यहोवा दे सारे यहोवा दा यहूदा दे सारे यहोवा दा वचन सुनो। तुसी जेड़े इन्हां फाटकां थाणी यहोवा नूं मत्था टेकण लई वड़दे हो, सेना दा यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर इउं फरमाउंदा है, तुसी अपने राहां ते अपने कम्मां ठीक करो तां मैं तुहानूं इस स्थान विच वसन देआंगा। तुसी इन्हां झूठियां गल्लां उत्ते भरोसा ना रखो कि यहोवा दी हैकल है, ये यहोवा हैकल है दी हैकल है, ये यहोवा दी हैकल है। जे तुसी अपने राहां ते अपने कम्मां नूं पक्की तरह नाल ठीक करो, अते जे तुसी पक्की तरह नाल मनुख ते उस दे गुआंढी विच इंसाफ करो, जे तुसी परदेसी यतीम ते विधवा नूं दुख ना दिओ, अते इस स्थान विच बेदोषे लहू ना वहाओ, ना दूजे देवतां दे पिछे अपने नुकसान लई जाओ, तां मैं तुहानूं इस स्थान विच अते इस देश विच जिहड़ा मैं तुहाडे पिओ दादियां नूं सदा लई दित्ता है वसन देआंगा। हाँ जी, हाँ जी। देखो तुसी झूठियां गल्लां उत्ते भरोसा करदे हो, हाँ जी, जिन्हां दा कुछ लाभ नहीं, कि तुसी चोरी करोगे, खून करोगे, जुनाह करोगे, झूठी सौं खाओगे, गवाली तू खाओगे ते दूजे देवतां दे पिछे जाओगे जिन्हां नूं तुसी नहीं जानदे। तब तुसी आओगे अते मेरे सन्मुख इस भवन विच खलोओगे जिहड़ा मेरे नाम दा खवाउंदा है, अते आखोगे असां छुटकारा पाया है कि ये सारे घिनौने काम तुसी करदे जाओ। कि ये घर जिहड़ा मेरे नाम दा खवाउंदा है तुहाडी निगाह विच धाड़ियां दी गुफा बन गया है। देखो ये मैं भी वेख्या है, यहोवा दा वाक है। पर हुण तुसी उस स्थान नूं जाओ जिहड़ा शिलोह विच है, जिथे मैं अपने नाम नूं वसाया सी, अते वेखो कि मैं अपनी प्रजा इस्राएल दी बुराई दे बदले की कीता। हुण इसलिए कि तुसां ये सारे काम कीते, यहोवा दा वाक है। जद मैं तुहाडे लई मूंह अनेरे बोलदा रहा, तुसी मेरी गल ना सुनी, अते जद मैं तुहानूं सद्दिया तुसां उत्तर ना दिता। जद मैं इस घर नाल जेड़े मेरे नाम दा खवाउंदा है, जे ते तुहाडा भरोसा है, जेड़ा मैं तुहानूं ते तुहाडे पिओ दादियां नूं दित्ता, ओ करांगा जो मैं सिलोह विच कीता। मैं तुहानूं अपने अग्गों कढ देआंगा, जिवें मैं तुहाडे सारे भरावां नूं इफ्राइम दी सारी अंश नूं कढ दिता है। तू इस प्रजा लई प्रार्थना ना करी, ना उन्हां लई अपनी आवाज़ चुकी, ना प्रार्थना करी, ना मेरे कोल अरदास करी, मैं तेरी नहीं सुनांगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। समझ आ गई? हुण तही पढ़ ही लिया क्लियर ही।
ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ? 7 ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਹੈਕਲ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਚਰਚ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਣ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਉਲਟਾਏ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੇਚ ਲਓ, ਉਹ ਵੇਚ ਲਓ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਵਾ? ਖੋਹ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਕਲ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੀ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਦੇਖਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਹੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਆ, ਚਲਾਕ ਬੜੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਬਣਾਓ, ਚੰਗੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਰਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚਰਚ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ,
बस रब की महिमा करो। तो हुण बहुतेरे लोग आ जिहड़े सिर्फ खाण पीण लई जांदे आ, तो उन्होंने बंदगी के घरां नूं सिर्फ खाण पीण दा ही थां बनाता, जद कि प्रभु का घर प्रार्थना का घर सदाएगा। रब के घर च बंदगी होनी चाहिए। रब का घर बंदगी का संकेत करता, भोजन का नहीं। याद रखो, बोलो हालेलुया। कुर्सी जो असीं वेखने तो कुर्सी नूं वेख के की दिमाग च हुंदा, इहदे ते बैड लगा होवे तो बिस्तरा लगा होवे, सराहना लगा होवे तो की संकेत करता, बोलो कि भंगड़ा पाउण नूं जी करदा उत्ते चढ़ के, सौण का संकेत है ना। टिफन च रोटी पई होवे, सब्जियां लागे पईयां होण, थाली पई होवे खाली, चिमचा रखिया होवे ते काहदा जी करदा है। ते रब दे घर च जाके फिर की संकेत हुंदा दसो हुण। जिहड़ा चर्च वा, जिहड़ी हैकल आ, उत्थे जाके की दिखाई दिंदा भी इत्थे असीं जाके प्रार्थना करनी आ, इत्थे जाके असीं बंदगी करनी आ, नहीं उत्थे जाके इतरा करना वा। बंदगी चलन दी तो सौण डे ने, घराड़े मारन डे ने, कई लोग सौ जाते हैं, वो टाइम पास करन जाते हैं। मौका लभदे मैं इधर उधर कितों तुरा फिरा, घरों घर वाली बेचारी मजबूरी नाल लै आंदी, प्राहुणे नूं भ्या जा, प्राहुणे चलीए चर्च। वो फिर कहंदा हुण चल चले तो गए हैं, घर दी दा जोर पैंदा थोड़ा, चलो चले तो गए ही हाँ। तो फिर इधर उधर बेचारे टाइम पास करते भी कदों टाइम लंघे तो कदों घर नूं, ये तो उठदी नहीं, ये तो दवा छड्डदी नहीं है। भी तैनूं की हुंदा, तू क्यों नहीं बंदगी करदा, क्यों नहीं करन दिंदा उहनूं बंदगी? तेनू रब तो डर लगता, रब तेन चुंडियां वड़दा, तेनू की प्रॉब्लम आ? तू ही बैठ के बंदगी कर जो करन डई आ। तेरे च कोई वखरा साहब आ, तेरी कोई वखरा आत्मा वा कि तेरा घमंड नहीं मरदा? दस, तेरा भी फर्ज बनता, तू भी बैठ के रब का घर कादे वास्ते आ? प्रार्थना का घर सदाएगा। हालेलुया। कादा घर सदाएगा? ते ही उन्होंने डाकुओं की खोह बनाता। परमेश्वर ने वेख्या कि सिस्टम बदलना पैना, ये काम ठीक नहीं आ, इनू बदलो हुण। तो फिर 3 इब्रानियां 3 च शायद जाना पेगा। इब्रानियां दी पोथी 3 पाठ आ, छे वचन पढ़ो। पर मसीह पुत्र दी न्यायी ਉਹਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ओ हालेलुया। अगे ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਅੰਧ ਤੋੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ। इत्थे लिखिया कि ਉਹਦੇ घर उत्ते है ਅਤੇ ਉਹਦਾ घर ਅਸੀਂ हाँ। मैं लैन नूं वेखना चाहुंदा, ਅਸੀਂ परमेश्वर दा हुण की आ गए हाँ। हुण मंदिर कौन बन गया? रब ने वेख्या भी वो मंदिर इन्होंने डाकुओं की खोह बनाता, तो वो मंदिर बार बार ढाई जाते हैं। अज भी यरूशलेम च जाके इजराइल च वेखो, उत्थे टैंपल नहीं आ, उन्होंने ढा दिता गया, उसकी जगह मस्जिद बना दी गई है। मुस्लिम लोगों ने उहदे ते कब्जा कर लिया, उत्थे लड़ाइयाँ चलदियां ने तो कब्जा करते हैं। वो कहते साडा मुहम्मद आन के उन्हें इत्थे घोड़ा बन्निया ही तो इत्थों तां नूं गया ही। अच्छा, घोड़ा बन्निया तो तां नूं गया तो तुहाडा पवित्र स्थान हो गया। तो जिथे शुरू तो परमेश्वर ने बरकत दी कि मेरा टैंपल, ये मेरा घर सदाएगा, इत्थे मेरी बरकत ठहरेगी, इधर वल कोई मूँह करके दुआ करेगा, ये मेरा स्थान होएगा। परमेश्वर ने सब तो पहले उत्थे टैंपल बनाया तो उन्होंने स्थान कुछ ना होया। फिर सो वो मुस्लिम कौम नूं बाइबल दे बड़ा कुछ उन्होंने बारे शब्द उचारे गए, समय नहीं है कि मैं उचारा। नाल ये गल्लां मीडिया ते नहीं खिलारनियां कि ये प्रचार जगह जगह ते जांदा, फिर लोगों लिए फसाद खड़े होंदे। लेकिन ये तो भेद दियां सीक्रेट गल्लां वां, समझदार नूं इशारे काफ़ी को समझ लेंदे ने। ते परमेश्वर ने कहा कि लोग इस तरह करते तो चलो मैं एक वधिया हुण घर बनावां अपना, तो मैं की बनाउणा वां? मनुख दे अंदर। अपना घर कित्थे बनाउणा हुण मैं? हुण हैकल कित्थे बनाउणी है? मैं मनुख दे अंदर बनाउणी आ हुण। हालेलुया। उन्होंने तो परमेश्वर ने तुहाडे विच हैकल बनाती। पहला कुरिन्थियां 3 दी लिखिया ना, 3 पाठ च ते 6 पाठ च। पहला कुरिन्थियां पहला कुरिन्थियां 3 दी 16 पढ़ो। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੋ
परमेश्वर दी हैकल पवित्र है ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ते एहो तुसी हो ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਕੌਣ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਣ ਚਰਚ ਕੌਣ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ 6 ਪੜੋ 6 ਦੀ 19 ਤੋਂ ਪੜੋ 6 ਦੀ 19 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੈਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਚਰਚ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਕਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਇੱਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂ क्योंकि अंदर पवित्र जगह दी ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈਨਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਰਚ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਚਲੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਚੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਖਾਈਏ ਸਹੁੰ ਖਾਈਏ ਉੱਥੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੂਗਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਚੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡੇ ਹੋ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ ਕਦੀ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੈਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਹਥੌੜਾ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਪੀੜ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ
ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਜਕ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਯਾਜਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੇ